nitrogen family. So nitrogen family li navu enu anomalous behavior discuss madidvi. Similarly, we have to discuss anomalous behavior of oxygen family here. Okay. Of oxygen family. Okay, so Ilin, as I was saying in the beginning, so there are some reasons because of which these oxygen family is showing anomalous behavior. So reason galidave, ಆ reason ಗಳಿಂದ anomalous behavior ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So ಏನು ಆ reason ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ? What are the reason for anomalous behavior of oxygen? So ಹೇಳ್ಬೋದಾ reasons? What is the reason? High electronegativity. Okay, high electronegativity. Yes. Small size. Second d orbital. Next. More oxidation state. ಅದು ಬೇಡ. ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕೂಡ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 15-16 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 16 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದನ್ನ ನಾನು. 15 ಗ್ರೂಪ್ಗೂ 16 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ 16 ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗೆ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೇ ರೀಸನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್. ಇದು ರೀಸನ್, ಇದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೇರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ reasons for the anomalous behavior will remain the constant or will not change. So ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀಸನ್. ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅದಷ್ಟರಲ್ಲೂ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಮರಿಬೇಡಿ. ರೀಸನ್ ಮರೆಯಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 4 ರೀಸನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ anomalous behavior of oxygen. So after reason we'll see the behavior. So ಏನಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗಳು ನಾವು ಅನಾಮಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದು ಸರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ H2O, so H2O is what? Liquid, but H2OS is gas. So H2O ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಮತ್ತೆ H2S ಏನಿದೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ. H2O ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ? Hydrogen. Yes, hydrogen bonding, right? So this here you can see hydrogen bonding. Okay, strong hydrogen bonding. But in the case of H2S, we will not observe no hydrogen bonding. So in the case of H2S, there is no hydrogen bonding.
Okay, so hydrogen bonding is seen in the case of H2O, but it is not found in H2S. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ hydrogen bonding is responsible ಏನು high electronegativity of oxygen. So because of the high electronegativity of the oxygen, it is going to be responsible for hydrogen bonding. So ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ hydrogen bonding ಗೆ responsible. Okay, so again coming to the covalency. So covalency anta ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವು. So here in the same in the case of nitrogen also we restricted the covalency to 4. Similarly illu kuda enagutte namge because of the absence of vacant d orbital, the covalency of oxygen family is restricted to 4. So 4 ge restrict ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, so NH2 NP4 idre, okay, so idu baralla, only this will be involving in the bonding. Okay, so other members of this family can show or they can extend their covalency. So +6 ಗೆ ಅವರು extend ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು other members other than oxygen ಏನಿದೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ. So they can extend their covalency to further, ಅಥವಾ they can expand their covalency as it will exceed 4. Covalency exceed ಆಗುತ್ತೆ 4 ಗಿಂತ. Okay, but because of the absence of vacant d orbital in the covalency of oxygen ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is limited to 4. Okay, is that clear? Yes, sir. Okay, Yes. so ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ anomalous behavior ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು? Any other anomalous behaviors can be? Okay, so istu anomalous behavior in the case of oxygen. So oxygen case alli we will be having this much anomalous behavior. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ H2O liquid ಅದರಲ್ಲಿ hydrogen bonding ಇರುತ್ತೆ, H2S gas ಅದರಲ್ಲಿ hydrogen bonding ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, so you can also tell that oxygen is gas, but rest of them are solids. So Priyanka has given that answer. Good. So oxygen is gas, rest of them are solid anta helbodu. So adu kuda ಒಂದು anomalous behavior you can tell. And also oxygen is diatomic alva. Rest of them are going to be Polyatomic. yes, polyatomic. So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು you can write. So actually ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲೂ, so ಹಾಗಾಗಿ but no problem, it's better to write this. Triatomic ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Oxygen. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು O2 ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಬಟ್ ನೀನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ನ S8 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ S8. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, the rest of them are going to be polyatomic. Okay, ಅದು 3 ಆಗಿರಬಹುದು, 4 ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನ ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. So ಇದಿಷ್ಟು anomalous behavior of oxygen. So oxygen anomalous behavior, right? Okay, so I'll clear this. So next we have to move to the chemical properties anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ chemical reactivity ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ you can also take it as chemical properties, no problem, or chemical reactivity. So here chemical reactivity ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ,
So as we move down the group ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ reactivity? Reactivity ಏನಾಗಬಹುದು as we move down the group? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ Increase or decrease? ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ. So oxygen will have a highly reactive. Oxygen is going to be more reactive. Okay. Due to the fact ade heldangene oxygen do nodi idondu important point now nenipitkobeku is involving. So what all the reaction that oxygen involves? Oxygen involves all that reactions are going to be exothermic in nature. All that reactions are going to be exothermic in nature. For example, combustion ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Combustion ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು exothermic endothermic? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ reaction ಅಲ್ವಾ? Yes. Combustion ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ exothermic reactions ಗಳಾಗುತ್ತೆ. Okay. So ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ we need to remember. So ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ exothermic reactions ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ನೀವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದಾಗ ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾಗ ಅದೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅದ್ರದಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? Yes. Okay. In the case of element, if I consider ಅಂದ್ರೆ elemental state ಅಲ್ಲಿ ನಾನು reactivity ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ reactivity ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ reactivity down the group will decrease. Okay. But when it reacts with like hydrides ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ when it comes to reaction with hydrogen ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೇರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. Okay. So here if we see the reactivity of oxygen family, the metallic character increases as we move down the group, that as we all know. So then now discuss madidri. Then the second note we have a very important point, tendency to form multiple bond. ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡೇ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತಗೋಬಹುದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಓಕೆ. Bond decreases down the group, multiple bond formation. Example CO2. CO2 structure ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. There is a structure of CO2 is stable.
CS2 ಇದು ಸಾರಿ C2S ಅಥವಾ SC2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇದು ಮಾಡರೇಟರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ decomposes readily and this is not formed. Hope you can make up the difference there. Exactly, ನೋಡಿ CO2 ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸಲ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ದು ಬೇಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೆಲೂರಿಯಮ್ದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we'll move on to the formation of hydrides. So formation of hydrides ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? Hydrogen. Reaction with the hydrogen. So Hydrogen. react agi it will form in the form of H2E. ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Yes. All the elements of this family can easily form the hydrides. So they can easily form hydrides. So all the elements of group 16, ಇಲ್ಲಿ first line group 16 form hydride of the time H2M ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು E ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, no problem. E or M you can consider. Okay. And the stability of hydride decreases as we go down the group. Okay, so now down the group ಹೋಗ್ತಿದಾಗೇನೆ stability of hydrides ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so because of which we observe melting point and boiling point of water is high. Okay, melting point and boiling point of water is high than expected. Okay na? So hydrides ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು. Okay, so because of formation of hydrogen bond, so the boiling point and melting point is exceptionally high rather than compared to what was expected. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು, ಸೊ ವಾಟರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು? ವಾಟರ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಇದು ನನ್ಗೀಗ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? sp3 ನೋಡಿ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎರಡಿದೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎರಡಿದೆ, 2+2 4 ಬಂದ್ರೆ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಶೇಪ್ಗಳು ಜಾಮಿಟ್ರಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಗಳು ಶೇಪ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ sp3 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ದ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ H2O, H2S, H2SE ಮತ್ತೆ H2T.
ಸೊ ಇದರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 104, this is 92.1, and this is 91, and this will be 90. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್? Decrease. ಹೌದು. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಸೊ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, so except H2O, all other hydrides are poisonous and foul smelling gas. So H2S anta ide ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, H2S obviously it will have very bad smell. Okay, so H2S ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ H2SC ಆಗ್ಬೋದು, H2 ಟೆಲೇರಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೊಲೋನಿಯಂದು ಕೂಡ ಇದೆ, H2PO ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ನಮ್ಗೆ H2S ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ H2S ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ H2S then we can do, not a problem. ಬಟ್ H2S ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್, ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆನೆ ಅರ್ಧ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಬಲ್ ಬಿದ್ದೋಗು, ಅಷ್ಟು ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು H2S ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so here the acidic character and reducing nature increases. So acidic nature down the group ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, acidic nature down the group ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ವಾಟರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ವಾಟರ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ Base. Neutral. Both. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಟ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, pH 7 ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು? Yes, sir. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ H+ ion ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮೋರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಅದರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so bond length will increase as we move down the group.
ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, this is hydrogen and this is hydrogen. Okay, will H2 tellurium will have the same shape of like this? ಇರುತ್ತಾ? No, sir. ಏನಾಗ್ಬಿಡುದು? ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಂ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಾ? Size, sir. ಹಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನೋಡಿ, ಇದು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ ಕಡ್ಡಿ, ಇದು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ ಕಡ್ಡಿ. ಯಾವ ಕಡ್ಡಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುರಿತೀರಾ? 1, 2 ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇರೋ ಕಡ್ಡಿನ ನೀವು ಬೇಗ ಮುರಿದ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಮುರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತ ಆಚೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ? You got the H plus ion out easily, right? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Yes, sir. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ H plus ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ H plus ಆಚೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಏನಾಯ್ತು? Increase. Yes, that's it. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ as we move down the group ನಮ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಿದೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Yes, sir. Yes. Okay, so acidic character ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? as we move down the group acidic character increases. ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ and increase in the bond length. So ಎರಡು ರೀಸನ್. Length. Okay, so that's about okay. So ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ acidic character ಗೆ should be knowing the reason. So ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ರೀಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ? Decrease. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಈಗ? Decrease in bond enthalpy. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್? No, sir. No, right? So it's not going to be stable ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ? ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
Why reducing nature increases as we move down the group? ಸರ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ H+ ಅಯೋನ್ ಬೇಗ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆ H+ ಅಯನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ H+ ನ? What is reduction? In terms of Addition of hydrogen. H. Addition of hydrogen is reduction, right? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಈಸಿಯಾಗಿ H ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದರಿಂದ ನೀವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ H ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ H ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಏನು, ಅದು ಮೋರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಮಾಂಗ್ H2O and H2 tellurium which is strong reducing agent ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? H2 tellurium. Yes. So ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ as we move down the. Okay. So ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ all these hydrides have angular structure, angular angle ಅಂದ್ರೆ like what you know bent shape. Okay. So ಅದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಏನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ H2O ಇಂದ ಹಿಡಿದು H2PO ತನಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ sp3 ನೇ, ಬೇರೆ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. As the size increases, bond pair lone pair repulsion ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ. And boiling point also decreases from H2O to H2S, then increases. Okay. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. H2O ಇಂದ H2S ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? H2S ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ H2O ಮತ್ತೆ H2S ಗೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ H2O ದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು H2S ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ H2S ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ H2O ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ H2S ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ H2O ಇಂದ H2S ಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ H2S ನಮಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ. So and I am expecting others to answer in the class as well. So ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ತೀರಾ. Only the same people will be repeating answer. I want everyone to understand the concept. ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅದರ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಹಂಗನಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಾ? ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಿಂದ. ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೌಡ, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, I should get to know whether you people know it or you don't know. Respond ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. Then only there will be good rapport between a student and a teacher. If you people are putting fence around you and not allowing me to get inside, then how can I be close with the people, or how can I interact with the people? ಅಭಿಷೇಕ್ ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? Abhishek ji, did you understood? Ilva, okay.
What screen are you able to see now? Are you able to see the PPT? Yes. Yes, sir. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹೈಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೈಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. Thermal stability, I'll tell that. Thermal stability. Okay, so thermal stability ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, thermal stability will increase as we move down the group. It will increase down group. Okay, so as I move down the group, the thermal stability will increase. Okay, so ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, because of decrease in the bond length. Okay, so down the group ನಮಗೆ size increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Just give me a second. So ಇದು ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. So thermal stability decrease ಅನ್ಕೋ, it's not increase, but it will decrease down the group. So thermal stability is going to decrease. Okay, so thermal stability of hydrides decreases as we move down the group. Okay, so as we move down the group, thermal stability ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Again, stability and thermal stability. Stability is at room temperature how they are stable. Thermal stability is when you are supplying heat, then how they are stable. Okay, so based on that is what thermal stability is. Thermal stability ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡಿ, ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. Okay, so this is all about hydrogen, formation of hydrides. Okay, hope you people are clear with this. Any doubts? Okay, fine. So I'll stop at this point. So we'll continue in the next class. So we'll do is thermal stability ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. Okay. So ಇಲ್ಲಿ if I take thermal stability ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು H2O ಇರಬಹುದು, H2SC ಆಗ್ಬೋದು, H2SC ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೀಟ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ಎನಿ ಹೀಟ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡದೇನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೀಟ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೀಟ್ ನ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Okay. So we'll solve some questions related to the concept what we have studied already. Okay, so 15th ಮಾಡಿದೀರಾ, 16th question ಇಂದ ಹೋಗೋಣ. Okay. Okay, 16th okay. So nitrogen can form only one chloride with chlorine, which is NCl3, whereas phosphorus can form PCl3 and PCl5. Reason ಏನು? Option Okay, option A, absence of d orbitals in nitrogen. Alva? Okay, good. On heating mixture of NH4Cl and KNO2 we get N2. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ. NH4Cl ಮತ್ತೆ KNO2 ನ NH4Cl ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ KNO2 ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, K ಮತ್ತೆ Cl, NH4 ಮತ್ತೆ NO2, ರೈಟ್? ಈ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ನ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? N2 gas ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ KNO2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ N2 ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್. So next, nitrogen is relatively inactive element because Option D. So dissociation energy of its molecule is fairly high. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು it remains inert, right? So option D is right. Okay. So 19th, nitrogen combines with metal to form what? Nitrides. Yes, option D, that is nitrides na formation ಮಾಡುತ್ತೆ. Nitrogen is used to fill electric bulb because okay. Option C. Option C. Okay. Good. Option C. Option C ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀರಾ? It can be just a guess, not a problem. This one question cannot deciding your medical seat. When you wrong ಮಾಡಿದ್ರು problem. Okay. So option C is right. It does not support combustion. Okay. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ N2 ಅಂತ ಬಂದಾಗನೇ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ N2 ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಂಬಷನ್. ಓಕೆ, 21st, which of the following compounds will not give ammonia? ಯಾವ್ದು ಅಮೋನಿಯಾನ ಕೊಡಲ್ಲ? ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, NH4 N2 ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ? NH4 NO2 ಇಂದ N2 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. 22nd, which of the following factors would favor the formation of ammonia? ಸರ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. more than one is a right answer. So A and B can also be a right answer. Okay. So ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರೆಷರ್? 200 atmosphere. ಟೆಂಪರೇಚರ್ 700 Kelvin. 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 450 ಇಂದ 500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 700 ಕೆಲ್ವಿನ್. So next, ammonia is a Lewis base. It forms complexes with cations. Which one of the following cation does not form complex with ammonia? So ಯಾವುದು ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ? Complex with cations. Which one of the following cation does not form complex with ammonia? Any guesses? ಎಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಣಪ್ಪ, Pb2. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ Pb2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ನಾವು ಲೆಡ್ ನ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ ಅಯಾನ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, Pb is lead. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಡ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು Pb2. ಓಕೆ, ಸೊ Pb2ONO3 ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ us to form a complex. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ Pb2 plus is going to be one cation which will not form complex with ammonia. Okay. So which oxide of nitrogen is obtained on heating ammonium nitrate? ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು N2O ನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, N2O. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25th question. Which of the following oxides is anhydride of nitrous acid? Which of the following oxides is anhydride of nitrous acid? Nitrous acid anhydride ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಸ್? N2O3 ಬರುತ್ತೆ. N2O3 ಬರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರಸ್ is HNO2, ರೈಟ್? ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆದ್ರೆ O3 ಬರಬೇಕು, ನೈಟ್ರಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇನು HNO2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೈಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಡೈಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H2 N2
O4 ಎಸ್ ಸರ್ ಒನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ತೆಗಿಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ? N2O3. ಸೊ ಇದು ತಾನೇ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ 26th ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. Which of the following is an oxyacid? Option C. Yes. Option C, that is H3PO3 is an oxoacid. Okay. Clear? Fine. Okay then. So we'll stop at this point.